नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी दिवस। ఈ రోజు మనము 7వ తరగతి 3వ పాఠము हिंदी दिवस గురించి తెలుసుకుందాము। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा बाल बगीचा 2 पाठ्य पुस्तक। ठीक है, आप सबके पास भी नए पाठ्य पुस्तक आए हैं, उसका उपयोग करिए। तो देखिए, इसमें तीसरा पाठ 3వ पाठము हिंदी दिवस, ओके ना। इसका चित्र भी मैं आपको वीडियो में रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, बताइए। हाँ, एक कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है। పాఠశాలలో ఒక కార్యక్రమము జరుగుతుంది। कौन सा है, देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक देखिए, उत्तर दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, हिंदी दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। మరి హిందీ దివస్ అంటే ఏంటి? हमारे स्कूल में मनाते हैं ना। మనందరి స్కూల్స్లో కూడా హిందీ దివస్ని మనం అందరము చాలా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటాము। तो हम हिंदी दिवस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चित्र में प्रधानाध्यापक जी कुछ भाषण दे रहे हैं। भाषण का अर्थ क्या है? उपन्यास। ఇక్కడ చూడండి, కొన్ని మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం మనము। यहाँ 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए चल रही है। ठीक है, ये 2 सहेलियां हैं, इनका नाम क्या है? रोजी और सरिता। వీళ్ళిద్దరూ చక్కటి స్నేహితురాలు। వీళ్ళ పేరేంటి? రోజీ, సరిత। तो देखिए, రోజీ సరిత మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి అమ్మా, రోజీ సరిత, రోజీ సరిత అని రాసుంది కదా, ఎందుకు అలా ఉంది? ఓకే, రోజీ అని ఉంటే రోజీ మాట్లాడినట్టు, సరిత అని ఉంటే సరిత మాట్లాడినట్టుగా మనం అనుకోవాలి। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, संवाद के रूप में ये लेसन है। संवाद అంటే కన్వర్జేషన్, అంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఉంటుంది। यहाँ रोजी पहले पूछ रही है, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहाँ से आ रही हो? रोजी ఏమని అడుగుతుంది? क्या बात है सरिता, ఏంటి విషయము? तुम आज बड़ी खुश हो, నువ్వు చాలా సంతోషంగా ఉన్నావు। कहाँ से आ रही हो, ఎక్కడి నుండి వస్తున్నావు? ఓకేనా, ये पूरे क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस है। क्या बात है, ఏంటి విషయము? ఓకేనా। సరిత अपने విద్యాలయ से ఆన్సర్ చెప్తుంది, ఏమని? మా స్కూల్ నుంచి వస్తున్నాను। कल एक विशेष कार्यक्रम है, రేపు ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమము ఉంది। उसी की तैयारी चल रही है, దాని గురించి మేమంతా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పిందనమాట। ఎవరు? సరిత। रोजी, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ఓకే, అంటే మీ స్కూల్లో కూడా హిందీ దివస్ జరుపుకుంటున్నారన్నమాట అనేసి రోజీ చెప్తుంది। सरिता, हाँ कल 14 सितंबर है ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। ఓకే, ఇక్కడ సరిత ఏం చెప్తుందట? हाँ అవును, कल 14 सितंबर है ना। 14 का अर्थ क्या है? 14 सितंबर, 14 सितंबर। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, అందుకే నేను నిన్ను పిలుస్తున్నాను। मुझे भी गीत सिखा दो ना, నాకు కూడా ఒక పాట నేర్పించవా అనేసి సరిత అడుగుతుంది। रोजी, ठीक है मैं सुनाती हूँ। अच्छा సరే, నేను నేర్పిస్తాను, వినిపిస్తాను। ఓకే, ध्यान से सुनो और सीख लो, చక్కగా నేర్చుకో। ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मना लो। बाचा साउंड देते। हाँ, अल्लाह अकबर चमचते वाले।
ओके ठीक है, तित्तुने तित्तुते कट करो सोड का करते सो आता नहीं तित्तुने बोलते हैं, कुटे रोक लेके तित्तुन बोलते हैं। ओके रोजी, ठीक है मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। सरे, ठीक है का अर्थ क्या है? सरे मैं तुम्हें सुनाती हूँ, నేను నీకు వినిపిస్తాను, ध्यान से सुनो और सीख लो, చక్కగా విను और सीख लो అంటే చక్కగా నేర్చుకో। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ అనేసి ఒక చక్కటి చిన్న పాట నేర్పించిందనమాట। ఎవరు నేర్పించారు? రోజీ సరితకు చిన్న హిందీ దివస్ పాట నేర్పించింది। सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? సరితకు ఒక డౌట్ వచ్చింది, మీకు కూడా వస్తుంది కదా। హిందీ దివస్ని 14 సెప్టెంబర్కి ఎందుకు జరుపుకుంటాము అనేసి। रोजी, हमारे अध्यापक जी ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई। हमारे अध्यापक అంటే ఏంటి? మా టీచర్ గారు చెప్పారు ఏంటంటే 14 సితంబర్ 1949 అంటే 1949 సెప్టెంబర్ 14కి మనము హిందీ దివస్ని రాజ్యాంగబద్ధంగా దేశ భాషగా స్వీకరించిన రోజు। ठीक है सरिता, समझ गई, इसीलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ गई का अर्थ क्या है? అర్థమైపోయింది, అందుకనే మనం ఏం చేస్తాము ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరము समझ गई इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। ఓకే నాకు అర్థమైపోయింది, ఈ కారణంగానే మనం ప్రతి సంవత్సరము హిందీ దివస్ని సెప్టెంబర్ 14కి జరుపుకుంటాము। लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया? మళ్ళీ ఒక డౌట్ వచ్చింది సరితకి, ఏంటట అది? లేకిన్ కానీ హిందీని మాత్రమే దేశ భాషగా ఎందుకు స్వీకరించారు అని। ఓకే रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं, लेकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी? क्योंकि ఎందుకంటే హిందీ బోల్నే వాలే, హిందీ మాట్లాడేవారు మన భారతదేశంలో చాలామంది ఉన్నారు అనేసి చెప్పిందనమాట। ఎందుకంటే భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాలు ఉన్నారు, ఆ రాష్ట్రాలకి వారి వారి ప్రాంతీయ భాష ఉంటుంది, కానీ అందరికీ అర్థమయ్యే భాష ఏంటి? హిందీ। చాలా ఈజీగా ఏ చిన్న చిన్న పదాలతో అయినా కూడా మన యొక్క భావాలను వ్యక్తపరచవచ్చు। వేరే రాష్ట్రాల వారు వారి మాతృభాషను వదిలేసి మనం హిందీలో కూడా సంభాషణ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట। సో इसीलिए पूरे देश में हिंदी को बोलने वाले ज़्यादा है, इसलिए देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया అనేసి రోజీ एक्सप्लेन చేసి చెప్పింది। लेकिन तुम भी तो बताओ तुम भाषण में क्या कहोगी? కానీ నువ్వు కూడా చెప్పు, నువ్వు రేపు స్పీచ్లో ఏం చెప్పబోతున్నావు? భాషణ్ కా అర్థ క్యా హై? స్పీచ్, ఉపన్యాసము। ఓకే ఇప్పుడు సరిత రెడీ అయిపోయింది, తో సునో అంటే ఆమెకు వినిపించడానికి రెడీ అయిపోయింది। అభినయ్ కర్తే హుయే బతాతీ హై, అభినయ్ కా అర్థ క్యా హై? యాక్టింగ్ చేస్తూ చెప్తుంది అనమాట। ఇప్పుడు నేను స్పీచ్ ఇవ్వాలనుకున్నాను అనుకోండి, ఏం చేస్తాను? చక్కగా వెళ్ళి నిలబడి ఓకే అని అలర్ట్ అయిపోతాం కదా, ఆ విధంగా సరిత కూడా तो सुनो। ओके आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों అంటే ఏంటి? ఆదరణీయ ప్రధానాధ్యాపక్ జీ, గౌరవనీయులైన ప్రధానాధ్యాపకులు అంటే ఎవరు? హెడ్ మాస్టర్ గారు। గురుజన్, గురుజన్ का अर्थ क्या है? టీచర్స్। एवं मेरे प्रिय सहपाठियों అంటే నా ప్రియ మిత్రులు అనేసి స్పీచ్ స్టార్ట్ చేస్తుంది। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। మీ అందరికీ కూడా ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్న హిందీ దివస్ కార్యక్రమం యొక్క శుభాకాంక్షలు అని చెప్తుంది। హిందీ हमारे देश की राजभाषा है,
इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ఈ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది సరిత తన స్పీచ్లో? ఫస్ట్ హెడ్ మాస్టర్ గారిని, టీచర్స్ని, ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ కలిపేసి నమస్కారం చెప్పేసి విషెస్ చెప్పింది. తర్వాత ఏం చెప్తుంది? హిందీ హమారే దేశ్కి రాజ్భాష హై. హిందీ మన దేశ యొక్క రాజ్భాష. ఇసే సీఖ్నా హమారే లియే బహుత్ జరూరీ హై. మరి హిందీని నేర్చుకోవడం మనందరికీ చాలా అవసరము. ఓకే, ఇక్కడి వరకు చెప్పింది కదా సరిత. సరిత అనే భాషణ్ మే और क्या क्या कहा होगा అనేసి మనకి వదిలేశారు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇంకా ఏమి ఇచ్చింది కావచ్చు స్పీచ్లో? ఆలోచించండి, చెప్పండి. ठीक है, तो ये है हिंदी दिवस पाठ. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? ओके. हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है. इसे सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है. మన దేశ భాష హిందీ కాబట్టి మనందరం కూడా హిందీని చక్కగా నేర్చుకుందాము. ओके, आपके स्कूल में भी हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है मुझे बताने का प्रयत्न कीजिए. अगली कक्षा में हम हिंदी दिवस से संबंधित अभ्यास कार्य भी करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.